Right. Move on to next question, guys. A shopkeeper sold two articles for 9,471 rupees each. On one, he gained 23 percentage, and on the other, he lost 23 percentage. So, what is the overall percentage gain or loss? What is the overall percentage gain or loss? So, what is the formula, guys? What is the formula? X square by 100. X square by 100. Right. So, gain is how much? 23 percentage. Loss is how much? 23 percentage. Then 23 square by 100. 23 square is how much, guys? 23 square is how much? 529 by 100. So 529 by 100 is how much? 5.29 percentage loss. Okay. So that's why which option is the right answer? Option 1 is the right answer, guys. Okay, right, Andy. So any doubts regarding this problem, guys? Any doubts regarding this problem? No, sir. Okay, right. And move on to next one. A vendor buys bananas at 4 rupees, 4 for 3 rupees, and sells at 3 for 4 rupees. What will be the result? What will be the result, guys? A vendor buys bananas 4 at 3 rupees. Okay, and sells at 3 for 4 rupees. So what is the answer, guys? So cost to price is given here. So cost price is how much? 4 at how many rupees? 3 rupees. And selling price is given here. So selling price is how much? 3 at 4 rupees. 3 at 4 rupees. Okay. So what will be the result? What will be the result, guys? So what is the answer, guys? Anyone? So ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఇచ్చినప్పుడు just within fraction of seconds లో సాల్వ్ చేయొచ్చండి. సో కాస్ట్ ప్రైస్ ఇస్ గివెన్ అండ్ సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఇస్ గివెన్, రైట్? ఇలాంటప్పుడు ఏం చేస్తారంటే జస్ట్ క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ గైస్ హియర్. ఫస్ట్ మనం ఏ క్వశ్చన్ ని ఈక్వల్ చేద్దామండి, సేమ్ చేద్దాం. ఇక్కడ 3 3 ఎంత అండి? 9 అండి. సో 4 4 ఎంత అండి? 16 అండి. అంటే మీరు 9 రూపీస్ కి ఉంటే సో ఎంత ప్రాఫిట్ వచ్చిందంటే సెల్లింగ్ ప్రైస్ 16 అంట. ఓకే, సో డిఫరెన్స్ ఎంత అండి? 7. డిఫరెన్స్ ఇస్ హౌ మచ్, గైస్? 7. ఓకే, రైట్ అండి. సో ఫైండ్ అవుట్ మనకు వాట్ ఇస్ ద రిజల్ట్ అన్నట్టు, అంటే అది ప్రాఫిట్ ఆ లాస్ మనం ఇక్కడ ఫైండ్ అవుట్ చేద్దామండి ఇక్కడ మనం. ఓకే, 7 బై కాస్ట్ ప్రైస్ ఎంత అండి? 9 ఇంటూ 100. 7 బై 9 ఇస్ ఎ ఫ్రాక్షన్ అండి. ఫ్రాక్షన్ ని పర్సెంటేజ్ లో కన్వర్ట్ చేయాలంటే ఇంటూ 100 అండి. ఓకేనా, రైట్ అండి. సో 700 బై 9 అంటే ఎంత అండి? 700 బై 9. సో 9 1s are 9 7s are 63. Okay, again 9 7 there, అంటే 77.77% ప్రాఫిట్ అండి. సో ప్రాఫిట్ కదా, సింపుల్ గా థింక్ చేయండి. మీరు 9 రూపీస్ కొన్నారు, దాన్ని 16 రూపీస్ కి సోల్డ్ చేశారనమాట. సేల్ చేసినప్పుడు మీకు ఎంత ప్రాఫిట్ వచ్చిందండి? 7 రూపీస్ ప్రాఫిట్ వచ్చిందని మీనింగ్ అండి ఇక్కడ. అంటే ఆల్వేస్ ప్రాఫిట్ అనే కదా. Yes, Yes, sir. sir. ఓకే, సింపుల్ గా థింక్ చేయండి. రైట్, నెక్స్ట్ వన్ అండి. A vendor buys bananas at 7 for 6 rupees and sells at 6 for 7 rupees. What will be the result? What will be the result, Andy? Same problem, guys, here. Same problem, but numbers change. What is the answer? So anyone, guys, what is the answer? Same problem, but numbers change. What will be the result? What is the answer, guys? Same question, Andy. 7 for how many rupees? 6 rupees. And coming to the selling price. Selling price 6 for 7 rupees, Andy. 6 for 7 rupees. What will be the result, Andy? Just cross multiplication kada. 6 6 are 36, 7 7s are 49. So difference is how much, guys? Difference is how much? 13. 13 rupees profit ane kada manaki. Yes, sir. 13 by cost price is how much? 36 rupees అండి. సో దీని పర్సెంటేజ్ లో కన్వర్ట్ చేయాలంటే ఇంటూ 100 కన్వర్ట్ చేస్తాం. ఇంటూ 100 అండి. సో ఫాస్ట్ గా క్యాలిక్యులేట్ 1300 by 36 అండి. ఫాస్ట్ గా. What is the answer, guys? 36.1. Yes, very good. 36.1% profit అండి. Okay, that's why which option is the right answer? Option 3 is the right answer. Guys, problems అర్థమవుతున్నాయి, అర్థమవుతుంది. అర్థమవుతున్నాయి సార్. మరి ఇంకేం రెస్పాండ్ రావట్లేదు, ఆన్సర్స్ రావట్లేదు మీకు.
సో మీకు లెంతీ ప్రాసెస్ సాల్వ్ చేయమంటారు ఏంటి? సో లెంతీ ప్రాసెస్ కావాలి మీకు ఏమైనా? No, sir. No, sir. No, sir. చెప్పండి మరి ఆన్సర్. సింపుల్ క్వశ్చన్స్ కూడా ఆన్సర్స్ రావట్లేదు అంటే మీనింగ్ ఏంటండి? ఒకటి అర్థం కావట్లేదు మీనింగ్ అంతే. నెక్స్ట్ వన్ అండి. Ravi sold 16 pence at the cost of 20 pence. What is the profit or loss percentage made by him? Made by him. So think generally, guys. Think generally. Generally, think చేస్తే we'll get the answer అండి. సో మీరు ఫార్ములాస్ ఇవన్నీ ఆలోచించొద్దు. జస్ట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు ఓన్లీ పర్సంటేజ్ మెథడ్ ఆర్ రేషియో ప్రపోర్షన్స్ మెథడ్ అండి. ఓన్లీ రేషియోస్ మెథడ్. సింపుల్ గా ఇచ్చిన ప్రాబ్లం ఏంటి మనం ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి? 16 pence sold. It is a selling price. Okay. The cost of the 20 pence. The 20 pence is a cost price only. Selling price is 16 rupees and the cost price is a 20 rupees only. So what is the profit or loss percentage? Find out. So simple గా చూడండి ఒకసారి ఇక్కడ ఈ సెల్లింగ్ ప్రైస్ ని సైడ్ తీసుకెళ్ళిపోదాం, ఈ 16 అట్ సైడ్ తీసుకెళ్ళిపోదాం అంటే అప్పుడు ఏమవుతుంది? సెల్లింగ్ బై కాస్ట్ ప్రైస్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 20/16 అంతేనండి? 20/16. ఓకే. 4 5s అండ్ 4 4s అంటే 5/4 అండి. 5/4. ఓకేనా? సో మీరు కాస్ట్ ప్రైస్ ఎంత? 4 రూపీస్ పెట్టుకున్నారండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. ఓకేనా? 4 రూపీస్ పెట్టుకున్నారు. ఎంత సేల్ చేశారంట? 5 రూపీస్ కి సేల్ చేశారంట ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. అంటే ఎంత ప్రాఫిట్ వచ్చినట్టు ఇక్కడ? 1 ప్రాఫిట్ వచ్చినట్టే కదండి. 1 పార్ట్. Yes, sir. ఎస్, 1 పార్ట్ ప్రాఫిట్ వచ్చింది. ఆ 1 పార్ట్ ఎంత పర్సెంటేజ్ మనం కనుక్కోవాలి. ఇది ప్రాఫిట్ బై కాస్ట్ ప్రైస్ ఎంత అండి? 4 రూపీస్ అనుకుందాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. ఇంటూ 100 కదా. 1/4 అంటే ఏంటి? ఎంత పర్సెంటేజ్ అండి? 25% కదా. 25%. రైట్. Yes, ఇది sir. ప్రాఫిట్ ఆ లాసా? Profit, sir. ప్రాఫిట్ అండి. మనం ఏం సింపుల్ గా ఆలోచించండి. మీరు 4 రూపీస్ పెట్టి ఒక పెన్ పర్చేస్ చేస్తారు అనుకుందాం. సో దాన్ని ఎంత సేల్ Yes, sir. చేస్తారంట? 5 5 రూపీస్ కి సేల్ చేస్తారంట. 1 రూపీ మనకి ప్రాఫిట్ అనే కదా. Yes, sir. ఓకే. ఎంత పర్సెంటేజ్ అంటే? సో 25%. ప్రాబ్లం అర్థమైంది? ఇంకొకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి. అర్థమైంది సార్. Clear. ఓకే, రైట్ అండి. నెక్స్ట్ వన్. The selling price of 5 articles is the same as the cost price of 3 articles. The gain or loss percentage is same problem but numbers change అండి. Same problem but numbers change. Then what is the answer? 5 articles selling price is equal to 3 articles cost price. 3 article cost price. Selling price by cost price is equal to 3/5. 3/5. So 3/5. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఒక ఆర్టికల్ 5 రూపీస్ పెట్టి పర్చేస్ చేశారండి. దాన్ని ఎంత సేల్ చేశారంట? 3 రూపీస్ కి సేల్ చేశారంట. అంటే ఇప్పుడు ప్రాఫిట్ Loss. వచ్చిందా లాస్ వచ్చిందా? Loss. లాస్ వచ్చింది. ఎంత వచ్చింది లాస్ అనేది? 2 parts లాస్ వచ్చింది కదా మనకి. Yes, sir. 5 parts. 2/5 into 100 అండి. 2/5 into 100. So 5 ones are 5/20 is equal to 40% లాస్ అండి. ఎంత పర్సెంటేజ్ లాస్ వచ్చిందంటే మనకి 40% లాస్ వచ్చింది. దట్స్ వై ఆప్షన్ 4 is the right answer. గైస్ ప్రాబ్లం అర్థమైంది? ఇంకొకసారి ఏమైనా? అర్థమైంది సార్. ఓకే, రైట్ అండి. నెక్స్ట్ వన్ అండి. By selling 168 pence, a shopkeeper gains the cost price of 14 pence. Find his gain percentage. Find his gain percentage. 168 pence కి అతనికి ఎంత ప్రాఫిట్ వచ్చిందంట? 14 pence ప్రాఫిట్ వచ్చిందంటండి. అది ఎంత పర్సెంటేజ్ కనుక్కోమన్నాడు అంతే కదా. Yes, sir. ఓకే. అంటే సింపుల్ ఏంటి? ఈ 14 pence అనేది గెయినే కదా. రైట్. గెయిన్ బై కాస్ట్ ప్రైస్ ఎంత? 168 pence కదా. ఇంటూ 100 కదా. మళ్ళీ ఒకసారి చెప్పండి సార్. ఏం లేదండి, యాక్చువల్ గా మీరు 168 pence ని మీరు సేల్ చేసేస్తే ఓకేనా 14 pence యొక్క కాస్ట్ ప్రైస్ మనకి గెయిన్ వచ్చిందంట. పాయింట్ ఇక్కడ. ఓకే సార్. ఓకేనా 168 pence మీరు అమ్మేస్తే మనకు 14% అంటే 14 pence కి సంబంధించిన కాస్ట్ ప్రైస్ మనకి ప్రాఫిట్ వచ్చిందంట. అయితే అది ఎంత పర్సెంటేజ్ కనుక్కోమంటున్నాడు అంతే. ఇప్పుడు ఏం చేస్తాం మనము? ప్రాఫిట్ బై కాస్ట్ ప్రైస్ ఇంటూ 100 కదా ప్రాఫిట్ పర్సెంటేజ్ కావాలంటే. ఓకేనా? సో ఇంకేం సింపుల్ గా క్యాలిక్యులేట్ చేసేయండి, విల్ గెట్ ద ఆన్సర్ అండి. దెన్ వాట్ ఈస్ ఆన్సర్?
40. ఏముందండి 14 1s 14 12s 168 అండి. 100/12 అంటే ఎంత అండి? సో 12 8s 96 and 33%. 8.33%. That's why first option is the right answer అండి. Clear? Yes, sir. Okay, right అండి. Next one అండి. After selling 132 mangoes, a seller loses the cost price of 12 mangoes and his loss. Same problem, but ఏంటంటే ఇక్కడ ఇందాక ప్రాఫిట్ అంటే లాస్ అనుకుంటుంది. 132 మ్యాంగోస్ ని ఓకేనే సో సేల్ చేస్తే 12 మ్యాంగోస్ కాస్ట్ ప్రైస్ మనకి లాస్ వచ్చిందండి. 12 మ్యాంగోస్ సంబంధించిన కాస్ట్ అనేది మనకి లాస్ వచ్చిందండి. అంటే లాస్ పర్సెంటేజ్ ఎంత కనుక్కోమంటున్నాడు. లాస్ ఎంత వచ్చింది మనకి? 12 మ్యాంగోస్ సంబంధించిన కాస్ట్ ప్రైస్ లాస్ వచ్చింది. కాస్ట్ ప్రైస్ ఎంత? 132 కదా ఇంటూ 100 అండి. దానికోసం మీరు లెంత్ ప్రొసీజర్లు ఏం వాడద్దండి. ఇట్స్ టైం వేస్ట్ అవుతుంది. ఫాస్ట్ అండ్ వాట్ ఇస్ ఆన్సర్? 12 1s 12 11s 132 కదండి. 100/11 అంటే ఎంతండి? 9.09% కదా. ఓకేనా? ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ అండి. హియర్ ఆల్ ఆఫ్ యూ Yes, sir. రైట్ అండి. సో దీనికోసం లెంత్ స్టెప్స్ నేను యూజ్ చేయట్లేదండి. సింపుల్ గా ఆలోచించండి, జనరల్ గా ఆలోచిస్తే చాలు, విల్ గెట్ ద ఆన్సర్. రైట్, నెక్స్ట్ అండి. If the cost price of an article is 80% of its selling price, the profit percentage is అండి. మీరు కొంచెం సింపుల్ గా థింక్ చేయండి. ప్రాబ్లం ఏమి ఇచ్చారు, మనం ఏం సాల్వ్ చేయాలి, అప్పుడు కొంచెం ప్రాపర్ గా ఉంటే చాలు. Cost price of an article is 80% of its selling price. The profit percentage is. చిన్న ప్రాబ్లమ్స్ మనకు రాకపోతే బిగ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇంకేం వస్తాయండి. అందుకే సింపుల్ గా ఆలోచించండి సార్. What is the answer? So problem clear observe చేయండి. If the cost price of an article is how much percentage అండి? 80, sir. 80%. 80% ఫ్రాక్షన్ ఎంత? 4/5 కదండి. Yes. Yes or no? Yes, sir. Yes. So 4/5 of selling price. Okay, 4/5 of selling price అండి. 1 second. అంటే 80% ఆఫ్ సెల్లింగ్ ప్రైస్ అండి. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు ఈ సెల్లింగ్ ప్రైస్ ని సైడ్ తీసుకొచ్చేద్దామండి. ఇప్పుడు ఏమవుతుంది? కాస్ట్ ప్రైస్ బై సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 4/5 అండి. అంటే కాస్ట్ ప్రైస్ హౌ మెనీ పార్ట్స్ అండి? 4 parts. 4 parts. సెల్లింగ్ ప్రైస్ హౌ మెనీ పార్ట్స్ అండి? 5 parts అండి. అంటే ఇప్పుడు 5 ప్రాఫిట్ parts. ఎంత అండి? ప్రాఫిట్ ఎంత? 1/25%. 1/4 కదా. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. సో మీరు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 4 25. రూపీస్ కొన్నారు కానీ 5 రూపీస్ కి అమ్మేశారండి. అంటే ప్రాఫిట్ ఎంత వచ్చినట్టు? 1 వచ్చింది మనకి. 1 మరి per. ప్రాఫిట్ Yes, sir. పర్సెంటేజ్ కావాలండి ఇక్కడ. 1/4 అంటే ఎంత? 25. 25% అండి. అయిపోయింది ఆన్సర్. క్లియర్ అండ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ? ఎనీ డౌట్స్ Yes, రిగార్డింగ్ sir. దిస్ ప్రాబ్లం? No, sir. రైట్ అండి. నెక్స్ట్ వన్ అండి. If there is a profit of 20% on the cost price of an article, if the percentage of profit calculated on its selling price will be okay, fast అండి. Simple problem and same problem but numbers change ante. If there is a profit of 20% on the cost price of an article, the percentage of profit calculated on its selling price will be selling price యొక్క మనము ప్రాఫిట్ పర్సెంటేజ్ కనుక్కోవాలి. సెల్లింగ్ ప్రైస్ సింపుల్ గా థింక్ చేయండి. 20% అంటే ఫ్రాక్షన్ ఎంత అండి? 1/5 కదా. ఈ 20% అంటే ఏంటి? ప్రాఫిటే కదా. Yes, sir. రైట్, ప్రాఫిట్ అండి. అంటే ఇప్పుడు 1 పార్ట్ అనేది ప్రాఫిట్ అవుతుందా, ఏమవుతుంది, లాస్ అవుతుందా? Loss అనుకుంటా. ప్రాఫిట్. House. ప్రాఫిట్ అన్నాడు కాబట్టి న్యూమరేటర్ ఏమవుతుంది? ప్రాఫిట్ అవుతుంది. డినామినేటర్ ఏమవుతుంది? Okay. కాస్ట్ ప్రైస్ అవుతుంది. Cost price. రైట్. ఇప్పుడు సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఎంత అవుతుంది? 6 రూపీసే కదా. సింపుల్ గా ఆలోచించండి. మీరు ఒక 5 రూపీస్ పెట్టి ఒక పెన్ పర్చేస్ చేశారు అనుకుందాం. ఓకేనా? అందులో మీకు ప్రాఫిట్ ఎంత వచ్చిందంట? 1 రూపీ వచ్చిందంట. 1 రూపీ వచ్చిందంట. అంటే అప్పుడు మీరు దాన్ని ఎంత సేల్ చేయాలి? 6 రూపీస్ కి సేల్ చేయాలి. అంటే సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఎంత అవుతుందని కూడా 6 అవుతుంది.
ఓకేనా, రైట్ అండి. మనకేం కావాలి ఇక్కడ? ద పర్సంటేజ్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్ క్యాలిక్యులేటెడ్ ఆన్ ఇట్ సెల్లింగ్ ప్రైస్ అండి. అంటే సో ఎంత ప్రాఫిట్ వచ్చింది? 1 పార్ట్ ప్రాఫిట్ వచ్చింది. సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఎంత అంట? 6 పార్ట్స్ అంట. ఓకేనా, ఇంటూ 100 అండి. సో 1/6 అంటే ఎంత అండి? 16.66% కదా. Yes, sir. ఓకేనా, Yes, sir. రైట్ అండి. అండ్ విచ్ ఆప్షన్ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్? ఆప్షన్ 2 ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ కదండి. 16.66 అన్న 62/3 అని ఒకటే కదండి. Yes, sir. రైట్, అయిపోయిన ఆన్సర్. ఇంకేంటి ప్రాబ్లం అర్థమైందా? ఇంకొకసారి ఏమైనా పద్ధతి ప్రకారం సాల్వ్ చేయమంటారా? Clear, sir. ఓకే, సో ఇచ్చిన ప్రాబ్లం ఏంటి మనం క్లియర్ గా అబ్జర్వ్ చేస్తే చాలండి, విల్ గెట్ ద ఆన్సర్. రైట్, నెక్స్ట్ అండి. An article is sold at a profit of 25%. If the selling price is doubled, the profit will be. Okay, good question, Andy. The profit 25% if the selling price is doubled. 150 అనుకుంటున్నాను సార్. 150 అనుకుంటున్నారా? వెరీ గుడ్ అండి. వై అవ్వండి. సో 150 అని ఎలా అనుకుంటున్నారు మీరు? జస్ట్ గెస్ చేశాను అంతే సార్, ఆన్సర్ తెలియదు. గెస్ చేశారా? వెరీ గుడ్ అండి. ఇంకా ఓకే అండి, సింపుల్ గా ఆలోచిద్దాం. ఓకే, సో కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రైస్ ఆల్వేస్ వీఆర్ టేకింగ్ హౌ మచ్ పర్సెంటేజ్ అండి? 100%. అంతేనా? సో సార్ Yes, sir. ఎస్ సార్. రైట్ అండి. Yes. సో మనకేమన్నాడు ఇక్కడ? 25% ప్రాఫిట్ అంట. 25% ప్రాఫిట్ అంట. 125 అంటే ఎంతండి? 25 కదా. Yes, sir. రైట్, అంటే అప్పుడు ఎంత అవుతుంది? 125 కదా. Yes, sir. Yes. రైట్ అండి. అంటే సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఎంత అవుతుంది మనకి? 125 రూపీస్ అవుతుంది. 100. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 125 రూపీస్. ఇక్కడ ఏమన్నాడు? సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఇస్ డబుల్ అన్నాడు అండి. అంటే 125 డబుల్ అవుతే ఎంత అవుతుంది? 250. 250 రూపీస్ అయిపోతుంది. ఓకేనా, సో మనకేం కావాలి? సో ఏమన్నాడు? ద Profit. ప్రాఫిట్ Profit విల్ లేదా బి. profit అనా? ప్రాఫిట్ విల్ బి అన్నాడు. 100% కి అలా. 250 డిఫరెన్స్ ఎంత ఉందండి? 150. 150. సో 150 బై కాస్ట్ ప్రైస్ ఎంత? 100 ఇంటూ 100. 100 cancel is equal to 150. 150%. That's why option 4 is the right answer. Clear and all of you? Yes, sir. Next one, Andy. On a certain item, profit is 120%. The cost price increases by 10%. Then what will be the new profit margin if selling price remains the same? If the selling price remaining the same only. Same problem, but numbers change here, man. Then what is the answer? Simple గా ఆలోచించండి. సేమ్ ప్రాబ్లం. సో ప్రాబ్లం లో సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఇస్ కాన్స్టెంట్ అండి. సెల్లింగ్ ప్రైస్ కాన్స్టెంట్ గా ఉంది. సింపుల్ గా తెచ్చేద్దాం. కాస్ట్ ప్రైస్. సో కాస్ట్ ప్రైస్ ఇస్ ఆల్వేస్ వేరింగ్ హౌ మచ్ పర్సెంటేజ్? 100%. సో కాస్ట్ ప్రైస్ ఆల్వేస్ వేర్ టేకింగ్ 100% అండి. 100 లో 120% అంటే ఎంత అండి? 100 లో 120% అంటే ఎంత అండి? 120నే కదా. Sir, 120 కదా sir? 120 ప్లస్ 100 ఎంత? 220, sir. 220. ఓకే, రైట్. ఎంతవరకు క్లియర్ అండి ఫస్ట్ స్టెప్? Yes, sir. రైట్. ఇప్పుడు ఏమైనా నెక్స్ట్ స్టేట్మెంట్ అన్నాడు? ఇఫ్ ద కాస్ట్ ప్రైస్ ఇంక్రీజెస్ బై 10%. ఇఫ్ ద కాస్ట్ ప్రైస్ ఇంక్రీజెస్ బై 10%. అంటే ఇప్పుడు ఎంత అవుతుందండి? 110%. 110 is a cost price అండి. ఓకేనా, సో దిస్ ఇస్ సెల్లింగ్ ప్రైస్, రైట్? సో కాస్ట్ ప్రైస్ కి సెల్లింగ్ ప్రైస్ డిఫరెన్స్ ఇస్ హౌ మచ్ గైస్? 110. 110. 220 కి 110 డిఫరెన్స్ 110. కాస్ట్ ప్రైస్ ఎంత అండి? 110 into 100. So 110 is cancelled. Then remaining is 100%. 100%. That's why option 3 is the right answer. Clear and all of you? Yes, sir. Okay, right అండి. సో ఇక ఎన్ని ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చినా సరే మనం జస్ట్ పర్సంటేజ్ గానీ ప్రాపర్ గా ఉంటే చాలండి. పర్సంటేజ్ కాన్సెప్ట్ ప్రాపర్ గా ఉంటే సో ప్రాబ్లమ్స్ మనం ఈజీగా సాల్వ్ చేసుకుంటూ వెళ్తుంటాం, రైట్? సో ఎనీ డౌట్స్ రిగార్డింగ్ దిస్ ప్రాబ్లమ్స్ గైస్? ఓకే, రైట్ అండి. ఇంకా కొన్ని డిస్కౌంట్స్ కి సంబంధించిన ప్రాబ్లమ్స్ చూద్దామండి. సో డిస్కౌంట్స్ లో కూడా వీఆర్ యూజింగ్ సేమ్ టర్మ్స్ అండి. సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఇస్ డినోటెడ్ బై ఎస్పి అండ్ కాస్ట్ ప్రైస్ డినోటెడ్ బై సిపి. అండ్ ఇక్కడ మార్కెట్ ప్రైస్ అంటే ఎంపీ అంటే ఏంటండి? మార్కెట్ ప్రైస్ అండి. ఓకేనా, మార్కెట్ ప్రైస్. సో మార్కెట్ ప్రైస్ కూడా ఆల్వేస్ వీఆర్ టేకింగ్ 100% అని తీసుకుంటామండి.
మార్కెట్ ప్రైస్ ఆల్సో వీఆర్ టేకింగ్ 100% అని తీసుకుంటాం. అండ్ కమింగ్ టు ద డి అండి, డి మీన్స్ డిస్కౌంట్. ఓకే, సో డి మీన్స్ డిస్కౌంట్ అండి. సో ఆల్వేస్ నెగిటివ్ వాల్యూ ఉంటుంది మనకి. డిస్కౌంట్ ఎలా ఉంటుందండి? నెగిటివ్ వాల్యూ ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 100% 20% డిస్కౌంట్ అంటే ఏంటండి? నెగిటివ్ వాల్యూ కదా అది. 80. ఎస్ సార్, ఓకే, ఎస్ 80 తగ్గింది. అనమాట. సో ఆల్వేస్ డిస్కౌంట్ ఎలా ఉంటుంది మనకి? నెగిటివ్ వాల్యూస్ లో ఉంటుంది. రైట్ అండి. సో ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రాబ్లమ్ లో సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నాడు అనుకోండి. సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటే మార్క్డ్ ప్రైస్ మైనస్ డిస్కౌంట్, అంతే కదండి. ఆ బుక్ మీద సమ్ మార్కెట్ ప్రైస్ ఫిక్స్ చేసి ఉంటుంది. ఓకేనా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మార్కెట్ ప్రైస్ 200 రూపీస్ అనుకుందాం. ఓకేనా, సో డిస్కౌంట్ 10% ఇచ్చి అనుకోండి. 10% ఎంత అండి? 20 రూపీస్ అండి. అప్పుడు సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఎంత అవుతుంది? 180 రూపీస్ కి మనకి ఇస్తారని మీనింగ్ అండి. ఎస్ సార్, ఎస్. రైట్, సో దట్ ఈస్ అ సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఫార్ములా అండి. బట్ మన ఫార్ములాస్ చెప్తాం కానీ బట్ మనం ఎక్కడ ఫార్ములాస్ యూజ్ చేయమండి. వీఆర్ గోయింగ్ టు ఓన్లీ పర్సంటేజ్ మెథడ్ లేకపోతే రేషియోస్ మెథడ్ యూజ్ చేసుకుని ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతుంటాం. ఓకే, సో రైట్ అండి. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మార్క్డ్ ప్రైస్ అండి. మార్క్డ్ ప్రైస్ పర్సంటేజ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటుంది. మార్క్డ్ ప్రైస్ పర్సంటేజ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటే సో మార్క్డ్ ప్రైస్ బై కాస్ట్ ప్రైస్ ఇంటూ 100 అండి. ఓకే, మార్క్డ్ సో పర్సంటేజ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటే సో మార్క్డ్ ప్రైస్ బై కాస్ట్ ప్రైస్ ఇంటూ 100. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డిస్కౌంట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడం, డిస్కౌంట్ పర్సంటేజ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడం అనుకోండి. సో డిస్కౌంట్ బై మార్క్డ్ ప్రైస్ అండి, అంతే కదండి. మార్క్డ్ ప్రైస్ ఎంతైతే ఉంటుందో దానికి సమ్ డిస్కౌంట్ ఇస్తారు మనకి ఇక్కడ. అందుకని డిస్కౌంట్ బై మార్క్డ్ ప్రైస్ ఇంటూ 100 అండి. ఇది డిస్కౌంట్ పర్సంటేజ్ సంబంధించిన ఫార్ములా యూజ్ చేస్తామండి ఇక్కడ. సార్ మార్కెట్ ప్రైస్ ఇది ఎంపీ రెండు ఒకటి కదా సార్? మార్కెట్ ప్రైస్ ఎంపీ రెండు ఒకటే కదా. మార్కెట్ ప్రైస్ అంటే ఎంపీ అంటాం. కాస్ట్ ప్రైస్. సో కాస్ట్ ప్రైస్ వేరు ఉంటుందండి. కాస్ట్ ప్రైస్ వేరు ఉంటుంది. యాక్చువల్ గా ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక కంపెనీ ఉంది, ఒక సంతూర్ కంపెనీ ఉంది అనుకుందాం. సంతూర్ కంపెనీ ఏం చేస్తుంది? ఆ సోప్ ని మొత్తం కాస్ట్ ప్రైస్ చేయడానికి ఒక 20 రూపీస్ అయింది అనుకుందామండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 20 రూపీస్ పైన అయింది. అయితే వీళ్ళు ఏం చేస్తారు? 20 రూపీస్ కే ఇస్తారు. వీళ్ళు మార్కెట్ 20 రూపీస్ ఇస్తారు. కానీ వీళ్ళు ఏం చేస్తారు? ట్రాన్స్పోర్ట్ కాస్ట్ అవన్నీ ఉంటాయి కదా. రైట్, అందుకని వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే సమ్ మార్కెట్ ప్రైస్ ఇస్తారు. అప్పుడు 30 రూపీస్ ఇస్తారు అనమాట దాన్ని. ఓకే ఓకే సార్. యాక్చువల్ గా వీళ్ళకి అయింది కాస్ట్ ప్రైస్ ఎంత? 20 రూపీస్ అయింది. కాకపోతే వీళ్ళు మార్కెట్ లోకి ట్రాన్స్పోర్ట్ జిఎస్టీ అవి ఇవి మొత్తం యాడ్ చేసి దాన్ని 30 రూపీస్ కి మనకి మార్కెట్ ప్రైస్ అని పెట్టేస్తారు. ఓకే సార్, క్లియర్ అండి. సో మనం బైక్ పర్చేస్ చేయాలన్నా సరే మనం నెట్ లో సెర్చ్ చేసినప్పుడు బైక్ కాస్ట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 90,000 ఉంది అనుకుందామండి. అది మీరు షోరూమ్ కి వెళ్ళారు అనుకోండి, అప్రాక్సిమేట్లీ వాడు 1,40,000 వేస్తాడు. ఎక్కువ ఉంటుంది డెఫినెట్లీ. ఎందుకంటే వాడి ట్రాన్స్పోర్ట్ కాస్ట్, జిఎస్టీ కాస్ట్, వాడి సో షోరూమ్ మెయింటెనెన్స్ కానీ అక్కడ ఎంప్లాయీస్ మెయింటెనెన్స్ కానీ ఎవ్రీథింగ్ మొత్తం యాడ్ చేస్తాడు, మొత్తం మనం చేస్తాడు. క్లియర్ అండి. సో దీని ఇప్పుడు మనం కాస్ట్ ప్రైస్ అంటాం, దీని మార్కెట్. ఓకే, రైట్. సో బట్ మన ఫార్ములాస్ మాత్రం ఇవి యూజ్ చేస్తుంటామండి. బట్ ఫార్ములాస్ ఇక్కడ యూజ్ చేయ మనము సో సింపుల్ గా ఏం చేస్తామంటే మనం రేషియోస్ మెథడ్ కానీ లేకపోతే సో పర్సంటేజ్ మెథడ్ కానీ యూజ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతుంటాం. ఓకే, సో రైట్ అండి. సమ్ టైమ్స్ మనకి ఎఫిషియన్సీ కూడా ఇప్పుడు సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్, కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ లో ఎఫిషియన్సీ 2 years కి సంబంధించిన ఫార్ములా ఏంటండి? 2 years కి సంబంధించిన ఫార్ములా కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ లో 2 years సంబంధించిన ఫార్ములా a ప్లస్ b ప్లస్ ab బై 100 కదండి. ఓకేనా, సో a ప్లస్ b ప్లస్ ab బై 100 అండి. ఈ ఫార్ములాను కూడా మనం సమ్ టైమ్స్ యూజ్ చేస్తామండి. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కాస్ట్ ప్రైస్ ఇస్ 100 అనుకుందామండి. కాస్ట్ ప్రైస్ 100 అనుకుంటే సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 120 రూపీస్ అండి. ఓకేనా, సో దాన్ని 120 రూపీస్ కి ఇస్తారా మార్కెట్ ప్రైస్ అనేది? లేదండి, 150 రూపీస్ అండి. ఓకేనా, సో 150 రూపీస్ మార్కెట్ ప్రైస్ అండి. అయితే మనకి సో ఎంత ప్రాఫిట్ వచ్చిందో ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అంటే క్లియర్ ఈ ఫార్ములా యూజ్ చేస్తాం. కాస్ట్ ప్రైస్ ఏమో మనకి 100 రూపీస్ అంట. ఓకేనా, సో అయితే దాన్ని మార్కెట్ ప్రైస్ ఎంత వేశారు? 150 రూపీస్ వేశారు. అయితే దాన్ని ఎంత సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఎంత వేశారు? 120 రూపీస్ అండి. మార్కెట్ ప్రైస్ ఎంత? సో 150 రూపీస్ అండి. అది ఎంత ప్రాఫిట్ వచ్చిందో లాస్ వచ్చిందో మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటే జస్ట్ వీఆర్ యూజింగ్ దిస్ ఫార్ములా. సో సింపుల్ గా చెక్ చేద్దాం ఒకసారి. కాస్ట్ ప్రైస్ ఎంత ఉంది? 100 రూపీస్ ఉంది. మార్కెట్ ప్రైస్ ఎంత ఉంది? 150 ఉంది. అంటే డిఫరెన్స్ ఎంత ఉందండి? 50 ఉంది కదా. 50 సార్. అంటే ఆల్వేస్ మనం ఏం చేస్తాం? మార్కెట్ ప్రైస్ అయినా సెల్లింగ్ ప్రైస్ అయినా మనం మార్కెట్ ప్రైస్ దేంతో కంపేర్ చేస్తామంటే సెల్లింగ్ ప్రైస్ తో కంపేర్ చేస్తాం. అంటే ఏ వాల్యూ ఎంత అంటే 50 అనుకుంటామండి. నెక్స్ట్ అండి, ఇప్పుడు మార్కెట్ ప్రైస్ 50 ఉంది, సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఎంత చేసాము? 120 అండి. అంటే అక్కడ లాస్ వచ్చినట్టే కదండి. రైట్, అంటే ఎంత లాస్ వచ్చింది మనకి అక్కడ? 70.
30 30 అంటే పర్సంటేజ్ ప్రకారం చెక్ చేసుకోండి. పర్సంటేజ్ ప్రకారం 20%. 20% అంటే 20% రాసుకుంటాం. Yes. 20%. సింపుల్ గా చేయండి. ఇక్కడ మైనస్ వచ్చింది కాబట్టి మైనస్ 50 ఇంటూ 20/100. 50 ఇంటూ 20/100 అండి. 50 మైనస్ 20 ఎంత అండి? 30 అండి. ఓకేనా? 30. రైట్ అండి. ఇక్కడ చూడండి, 0కి క్యాన్సిల్, అగైన్ 0కి క్యాన్సిల్ అండి. 5 2 ఎంత అండి? 10 అండి. 10. 30 మైనస్ 10 ఎంత అండి? 20%. ఎంత వచ్చిందంటే 20%. క్లియర్ అండి? సార్ మళ్ళీ ఒకసారి చెప్తారా? ఈ అర్థం ఫార్ములా కాలేదు. పేరేంటి సార్? ఇది A+B అది ఫార్ములా ఇదేంటి సార్? ఇప్పుడు మనం 2 years కి దేనికో వాడాము. మన కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ లో 2 ఇయర్స్ సంబంధించిన ఫార్ములా ఏంటి? A+B+AB/100 వాటి యూజ్ చేసామా? అంటే 2 టైమ్స్ వచ్చినప్పుడు అనమాట. సింపుల్ గా మనం 2 టైమ్స్ వచ్చినప్పుడు ఈ ఫార్ములా యూజ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాం ఎఫిషియన్సీ ఆఫ్ పర్సంటేజ్ కి. ఓకేనా? సింపుల్ గా చూద్దాం ఇప్పుడు. కాస్ట్ ప్రైస్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 100% అనుకుంటాం. మనం ఏమనుకుంటాం? 100%. ఓకేనా? సో దాని మార్కెట్ ప్రైస్ ఎంత ఇచ్చారంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 150 అనుకుందామండి. 150% అంటే ఎంత ప్రాఫిట్ వచ్చినట్టు ఇక్కడ మనకి? 50% ప్రాఫిట్ వచ్చినట్టు. అంతేనా? ఎస్ సార్. చేశాను. ఎస్. బట్ సెల్లింగ్ ప్రైస్ వచ్చేసరికి 120 రూపీస్ అనుకుందామండి. సెల్లింగ్ ప్రైస్ 120 రూపీస్ అంటే అది ఎంత లాస్ అయినట్టు ఇక్కడ పర్సంటేజెస్ లో? అంటే 20% లాస్ అయినాయి కదా. ఎస్ సార్. ఓకే. సో ఎంత పర్సెంటేజ్ వస్తే మనం చెక్ చేద్దాం క్లియర్ గా అబ్జర్వ్ చేయండి. సో ఇదన్నీ కాకపోయినా సరే మీరు ఇదన్నీ అవసరం లేదు, సింపుల్ చూద్దాం ఒకసారి. సో రైట్ అండి, ఒకసారి చూడండి ఒకసారి. ఓకే, కాస్ట్ ప్రైస్ ఎంత ఉంది? 100 ఉంది. మార్కెట్ ప్రైస్ ఎంత ఉంది? 50 ఉంది. అంటే డిఫరెన్స్ ఎంత ఉందండి? 50 ఉంది. ఓకే, రైట్. సో కాస్ట్ ప్రైస్ వచ్చేసరికి 100 ఉందండి, సెల్లింగ్ ప్రైస్ వచ్చేసరికి 120 ఉంది. డిఫరెన్స్ ఎంత ఉందండి? అక్కడ మైనస్ వేసుకోవాలని ఎలా ఐడియా ఉంటుంది సార్? ఇక్కడ మైనస్ అంటే ఒకసారి చూడు. ఇప్పుడు మన యాక్చువల్ గా మార్కెట్ ప్రైస్ ఏమో 150 రూపీస్ ఉందండి. కానీ ఎంత సేల్ చేసావు నువ్వు? 120. 120 కంటే లాస్ వచ్చిందా ప్రాఫిట్ వచ్చిందా? లాస్. అందుకే మైనస్ యూస్ చేస్తాం. లాస్ అంటే మైనసే కదా. ఓకే సార్. 30 సార్ లాస్. సో ఇక్కడ ఇది కాదండి. ఇక్కడ ఇది అంటే జనరల్ గా చెప్తాం లాస్ ఎందుకు వచ్చిందని చెప్తాం. అంటే మనం కంపేర్ ఆల్వేస్ ఏం చేస్తాము? సో కాస్ట్ ప్రైస్ తో కంపేర్ చేస్తాం అంతే. అది మార్కెట్ ప్రైస్ అయినా సెల్లింగ్ ప్రైస్ అయినా మనం దీంతో కంపేర్ చేస్తాము. సెల్లింగ్ ప్రైస్ కాస్ట్ ప్రైస్ కంపేర్ చేస్తాం కదా. ఓకే సార్. ఓకేనా? రైట్ అండి. సో ఇంకా మైనస్ 50 ఇంటూ 20/100 అండి. సో 0 క్యాన్సిల్ చేయండి, అగైన్ 0 క్యాన్సిల్ చేసేయండి. 5 2 10 అండి. ఇక్కడ 50 మైనస్ 20 ఎంత? 30 మైనస్ 10 ఇస్ ఈక్వల్ టు 20% అండి. ఎంత లాస్ వచ్చిందంటే మనకి 20% లాస్ వచ్చిందని మీనింగ్ అండి. అంతేనా? ఎస్ సార్. ఓకే, రైట్ అండి. సో సింపుల్ గా మనం ఏం చేస్తామంటే ఇదే ప్రాబ్లం నేను ఇప్పుడు రేషియోస్ లో సాల్వ్ చేస్తానండి. ఇదే ప్రాబ్లం నేను రేషియోస్ సాల్వ్ చేద్దామండి. రైట్. సో కాస్ట్ ప్రైస్ ఎంత? 100%. మార్కెట్ ప్రైస్ ఎంత? 150%. అంటే ఎంత ప్రాఫిట్ వచ్చింది? 50% ప్రాఫిట్ వచ్చింది. 50% అంటే ఫ్రాక్షన్ ఎంత? 1/2. సో 1/2. రైట్. సో ఆల్వేస్ న్యూమరేటర్ ఇస్ ప్రాఫిట్ ఇస్ రైట్. ఎస్ సార్. Right. And one part is a profit, guys. Here, one part is a profit, and the cost price is how much? 2 parts. Okay, so 2 parts man cost price అయితే and profit percentage is how much? 3 parts. అంతేనా? ఎస్ సార్. ఎస్. ఇక్కడ 2 parts ఉంది, 1 part profit ఉంది కాబట్టి టోటల్ ఎంత వచ్చింది మనకి? ఇక్కడ 3 parts వచ్చింది. ఇంతవరకు క్లియర్? సార్. ఎస్ సార్. యా, చెప్పండి. ఒకసారి రిపీట్ చేయండి సార్. అది 50% అంటే ఫ్రాక్షన్ ఎంత? 1/2 కదా. ఓకేనా? సో ఈ 50% ఏంటి? ప్రాఫిటే కదా మనకి. ఎస్ సార్. రైట్. ప్రాఫిట్ అంటే ఆల్వేస్ న్యూమరేటర్ అనేది ప్రాఫిటే కదా. ఎస్ సార్. యాక్చువల్ గా 2 పార్ట్స్ ఉండాలి మనకి. ప్రాఫిట్ రావడం వల్ల టోటల్ ఎన్ని పార్ట్స్ అయింది ఇప్పుడు? 3 parts. అది 2:3 రాసుకుని ఇప్పుడు అదేనా? ఓకే. రైట్, అదేనండి. రైట్. నెక్స్ట్ ఏమన్నాడు? మార్కెట్ ప్రైస్ ఏమో కాస్ట్ ప్రైస్ ఏమో 100 రూపీస్ ఉంది, సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఏమో 120 ఉంది. అంటే ఎంత లాస్ వచ్చింది ఇక్కడ మీకు? 20% వచ్చినట్టే కదా లాస్. ఎస్ సార్. ఎస్ సార్. 20% అంటే ఫ్రాక్షన్ ఎంత? 1/5. 1/5 కదండి. అంటే ఆల్వేస్ న్యూమరేటర్ ఏమవుతుంది? లాస్ అయిపోతుంది ఇక్కడ మనకి. ఇచ్చిన స్టేట్మెంట్ బట్టి ప్రాఫిట్ ఇస్తే ప్రాఫిట్ అని తీసుకుంటాం, లాస్ అంటే లాస్ తీసుకుంటాం. ఓకే సార్. అంతేనా? ఓకేనా? రైట్ అండి. సో అప్పుడు యాక్చువల్ గా మనకి 5 పార్ట్స్ ఉండాలి, అనేది ఏమవుతుంది? 4 పార్ట్స్ అవుతుంది. అంటే ఎందుకు? 1 పార్ట్ లాస్ వచ్చింది కదా. ఎస్ సార్. ఎస్. రైట్ అండి. ఇంకా సింపుల్ గా ఏముంది మనకి ఇక్కడ? రేషియో అండ్ ప్రపోర్షన్స్ మీరు
ఫైండ్ అవుట్ చేసేస్తే సింపుల్ గా అయిపోతుందండి ఇక్కడ. సింపుల్ గా చూడండి, 2 1s are 2 2s అండి, 2 1s are 2 2s అండ్ రెండు మల్టిప్లై చేయండి, 1 into 5 ఎంత అవుతుంది, 5 అవుతుంది. సో 3 2s ఎంత అవుతుంది, 6 అవుతుంది. ఓకేనా. సో 5 కి 6 కి డిఫరెన్స్ ఎంత ఉందండి, 1 పార్ట్ ఉందండి. 1 బై కాస్ట్ ప్రైస్ ఎంత, 5 పార్ట్స్ అండి. 1/5 ని మనం ఫ్రాక్షన్ పర్సెంటేజ్ లో కన్వర్ట్ చేయాలంటే ఇంటూ 100 అండి. 1/5 అంటే హౌ మచ్ పర్సెంటేజ్ అండి, 20% కదా. ఇది 20%, ఇది 20%. అంటే ఈ వేలో వెళ్ళినా సరే ఆన్సర్ వస్తుంది, లేకపోతే రేషియోస్ సాల్వ్ చేసినా సరే ఆన్సర్ వస్తూ ఉందండి. అంటే ఇది మొత్తం సాల్వ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదండి. ఓకేనా. సో సింపుల్ గా మనం ప్రాబ్లమ్ పర్సెంటేజ్ మెథడ్ లో సాల్వ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోవచ్చు అండి. సమ్ టైమ్స్ సక్సెసివ్ డిస్కౌంట్ అడుగుతుంటారండి. డిస్కౌంట్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫస్ట్ టైం 25% ప్రాఫిట్, సెకండ్ టైం 20% ప్రాఫిట్, థర్డ్ టైం సో 10% ప్రాఫిట్ అంటారు. Okay, so what is the overall percentage profit percentage? What is the overall profit percentage? అది ఎలా సాల్వ్ చేస్తామంటే సింపుల్ గా రేషియోస్ మెథడ్ యూస్ చేసేయండి, ఈజీ అయిపోతుంది మనకి. సో ఇది మార్కెట్ ప్రైస్ అవుతుంది, ఇది సెల్లింగ్ ప్రైస్ అవుతుంది. ఓకే రైట్ అండి. 25% అంటే ఫ్రాక్షన్ ఎంత అండి, 25% అంటే ఫ్రాక్షన్ ఎంత, 1/4 అండి, 1/4. సో మనకి ప్రాఫిట్ అనుకోవచ్చు, ప్రాఫిట్ అని చెప్పాను, లాస్ అని చెప్పాను మీకు. సో లాస్ తీసుకుందాం ఇక్కడ, 25% లాస్ అండి. ఓకే నో ప్రాబ్లం. 25% లాస్, 20% లాస్ అండ్ 10% లాస్ అనుకుందాం. ఆల్వేస్ లాస్ ఉంది. ఫైండ్ అవుట్ ద ఓవరాల్ లాస్ పర్సెంటేజ్ అండి. అంటే యాక్చువల్ గా 4 పార్ట్స్ ఉంది ఇక్కడ మనకి. సో ఎంత లాస్ వచ్చిందంట, 1 పార్ట్ లాస్ వచ్చిందంట. ఎన్ని పార్ట్స్ అవుతుంది, 3 అవుతుంది. రైట్. 20% ఏంటిది ఫ్రాక్షన్, 1/5 అండి. అంటే మార్కెట్ ప్రైస్ ఎంత, 5 పార్ట్స్ అండి. లాస్ అన్నాను కాబట్టి మనకి ఎన్ని పార్ట్స్ లాస్ వస్తుంది, 1 పార్ట్ లాస్ అంటే 4 అవుతుంది ఇక్కడ. రైట్. 10% అంటే ఎంత, 1/10 అండి. అంటే యాక్చువల్ గా మార్కెట్ ప్రైస్ 10 ఉంది, లాస్ 1% కాబట్టి 9 అవుతుంది. ఓకేనా రైట్ అండి. ఇంకా ఫాస్ట్ గా మనం రేషియో మనకి ఐడియా ఉంటే సో ఈజీగా సాల్వ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోవచ్చు. క్లియర్ అండ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ? రైట్ అండి. One by one problem చూద్దామండి. I think very easy. Right. A shopkeeper allows 28% discount on the market price of an article and still makes a profit of 20%. If he gains 30.80 rupees on the sales of one article, then what will be the cost price of the article? First read the question properly, guys. We'll get the answer. Simple ga check cheyandi okasari. A shopkeeper allows 28% discount on the market price and still makes a profit of 20%. If he gain, ఏముందండి సింపుల్ ప్రాబ్లం కదండి, ఒక్క స్టెప్ అంతే మహా అయితే. సో ప్రాఫిట్ ఎంత, 20% కదా. ఎస్ ఆర్ నో? సో 20% ప్రాఫిట్ ఎంత వచ్చిందంట, నేను 30.80 రూపీస్ కదా. మనకేం కావాలి, కాస్ట్ ప్రైస్ కావాలి. కాస్ట్ ప్రైస్ ఆల్వేస్ వి ఆర్ టేకింగ్ 100% కదా. ఎంత 100% ఎంత, అదే కదా కావాల్సింది. ఇప్పుడు మీరు 28% ఏం చేయాలి సార్, ఏమంత దించాల్సిన అవసరం లేదండి, జస్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చాడు అంతే మనకి. Shopkeeper allows 28% discount on the market price in an article and still makes a profit of 28%. సింపుల్ గా ఏమైనా మన ప్రాఫిట్ 20% 30.80 అయితే 100% ఎంత, అదే మనకు కావాల్సింది. ఓకే రైట్. వాట్ ఇస్ ఆన్సర్ అండి? సింపుల్ గా పర్సెంటేజ్ క్యాన్సిల్, 0 కి 154 to 5 sir. Just cross multiplication. So 30.80 into, so what is the answer? Option 2 sir. Option 2. Very good. And 154 is the answer. Digital sum use cheskondi, will get the answer, no issue. Clear and all of you? Yes sir. Right. Next one Andy. Anu allows a 20% discount on the market price of an article and still makes a profit of 25%. If she gains rupees 44.80 on the sales of the article, then the cost price of the article is same problem but numbers change and first answer cheppandi. Same problem but numbers change. Guys, same problem అండి. ఆన్సర్ 4 అండి. ఎస్, వెరీ గుడ్, ఎక్సలెంట్ అండి. ఆప్షన్ 4 ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. వాట్ అబౌట్ రిమైనింగ్ అండి? సింపుల్ ప్రాబ్లమ్సే కదండి. ఏముంది అక్కడ, 25% ఎంత అండి, 44.80 కదండి. మనకి ఏం కావాలి, కాస్ట్ ప్రైస్ కావాలి. అక్కడ కాస్ట్ ప్రైస్ అంటే ఎంత, వీఆర్ టేకింగ్ 100% కదా. 100% ఎంత అంటే కదా కావాల్సింది. సింపుల్ గా పర్సెంటేజ్ క్యాన్సిల్ చేయండి. 25 ని హౌ మెనీ టైమ్స్ అండి, 4 టైమ్స్ చేస్తే 100 వస్తుంది. అదే విధంగా 44.80 ని 4 టైమ్స్ చేసామనుకోండి 179.20 అవుతుంది. ఇదే కదా మీ ఇష్టం అండి, మీరు ఎలా క్యాల్కులేట్ చేసుకోండి. 25 1s 25 4s
క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ చేసిన సో ఇదే కదా వచ్చేది 44.80 ఇంటూ 4 కదా. సో మీరు డిజిటల్ సమ్ యూస్ చేసేయండి, ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది. డిజిటల్ సమ్ గుర్తుంది కదా గైస్? సార్ చెప్పండి. నెక్స్ట్ వన్ అండి. ఇఫ్ ఏ వెబ్సైట్ ఈస్ సెల్లింగ్ a smartphone at 18,000 rupees, which is marked at 25,000 rupees, then what is the discount percentage at which the smartphone is being sold? ఓకేనా, రైట్ అండి. మనం చూస్తుంటాం ఫ్లిప్కార్ట్, అమెజాన్ పెడుతూ ఉంటాం. ఓకేనా, సో దీపావళి సేల్స్ అండ్ దసరా సేల్స్ అండ్ సంథింగ్ లైక్ దిస్. 25,000 ఫోన్ 18,000 కి ఇస్తున్నాము, 10,000 కి ఇస్తున్నాం అంటారు. అది ఎంత పర్సెంటేజ్ మనకి ఇస్తున్నాడు మీనింగ్ ఏంటి? వాట్ ఈస్ ఆన్సర్? మార్క్డ్ ప్రైస్ ఇస్ 25,000 rupees, but selling price is so 18,000 rupees. Then what is the percentage? Simple discount percentage అండి. సో 25,000 18,000 ఇస్తే ఎంత అమౌంట్ డిస్కౌంట్ అవుతుందని మనకి ఎంత లెస్ అవుతుంది? 7,000 కదండి, రైట్? 7,000. సో కాస్ట్ ప్రైస్ అంటే యాక్చువల్ గా 25,000 ఇంటూ 100 అండి. ఏముందండి ఇక్కడ? 3 zeros కి క్యాన్సిల్ చేసేయండి. 25 1s are 25, 4s are 100, 7 4s are ఎంత అండి? 28% డిస్కౌంట్ అండి. What percent discount? 28% discount. Very good అండి. So clear and all of you? yes sir. Right. Next one అండి. A retailer marks up his goods by 150% and offers 40% discount. What will be the selling price if the cost price is 800 rupees? If the cost price is 800 rupees. So then what is the answer? Single step and single step. A retailer marks up his goods by 150% and offers 40% discount. So cost price is 800 అండి. సింపుల్ తెచ్చేయండి. కాస్ట్ ప్రైస్ ఇస్ 800 అయితే సో ఎంత పర్సెంటేజ్ మనకి ఇస్తున్నాడు ఇక్కడ? 150% ఇస్తున్నాడు ఇక్కడ మనకి. మార్క్ ప్రైస్ ఎంత? 150%. అంటే 800 లో 150% ఎంత అండి? 2,000 కదా. చేస్తారు గైస్. 15 అయితే 120 కదండి, 50 అయితే 20 కదండి. ఓకే రైట్, చూడండి. సో ఈ 2,000 లో ఎంత డిస్కౌంట్ ఇస్తున్నాడు అంటే మనకి? 2,000 లో ఎంత డిస్కౌంట్ ఇస్తున్నాడు? 40% డిస్కౌంట్ ఇస్తున్నాడు అండి. 2,000 లో 40% డిస్కౌంట్ అంటే ఎంత అండి? 800 కదా. ఓకేనా, రిమైనింగ్ అమౌంట్ ఎంత? 1,200 రూపీస్ అండి. 1,200 రూపీస్. సో దట్స్ వై ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. క్లియర్ అండ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ? yes sir. ఓకే రైట్ అండి. నెక్స్ట్ వన్ అండి. For a discount of 34%, an article is sold for 3,168 rupees. So what is the market price of the article? What is the market price of the article? So 34% డిస్కౌంట్ ఇస్తున్నారు అంటే ఎంత పర్సెంటేజ్ అమౌంట్ పే చేస్తున్నారు మీరు? టోటల్ 100% అనుకుంటాం. 100 లో 34% డిస్కౌంట్ ఇస్తున్నాడు అంటే రిమైనింగ్ ఎంత ఉంటుంది? 66% కదా. చేస్తారు గైస్? yes sir. 66% ఎంత పే చేస్తున్నారు మీరు? 3,168 రూపీస్ పే చేస్తున్నారు. ఓకేనా, అయితే సో మార్కెట్ ప్రైస్ ఆల్వేస్ వీఆర్ టేకింగ్ 100% కదా. 100% ఎంత? ఇదే కదా క్వశ్చన్ అండి. ఎందుకు అద్భుతాలు ఆలోచిస్తున్నారు ఇక్కడ? అద్భుతాలు ఏం లేవు. మార్కెట్ ప్రైస్ ఆల్వేస్ వీఆర్ టేకింగ్ 100% అండి. సో 100% హౌ మచ్? దెన్ వాట్ ఈస్ ద ఆన్సర్? So percentage by percentage is cancel అండి. So 66 1s are 66, 48s are 3,168 అండి. Cross multiplication అండి. 48 into 100 ఎంత అండి? 4,800 అండి. That's why option 2 is the right answer అండి. Clear అండి? yes sir.